नमस्कार दर्शक बंधु ओडिशार प्रथम दृश्य श्राव्य साहित्य पत्रिका प्रजन्मर द्वितीय वर्षर पंचम संख्या तृतीय तथा अंतिम भाग को स्वागत करुच्ची मु संयुक्ता। ए संख्यार ए भागटी रही गोटे प्रबंध दुईटी कविता एवं गोटे पाठकों पसंदर कविता। संप्रति साहित्य चर्चार गोटे बड़ प्लाटफर्म सामाजिक गणमाध्यम। प्रत्येक दिन नुआ नुआ साहित्यिक तैयारी होछंती। प्रवीण साहित्यिक माने मध्य सेमानंकर साहित्यर चर्चा को एही माध्यम रे पाठकों निकट रे पहुंचाइबा को प्रयास करि चलिछंती। आम समयर जने विशिष्ट गाल्पिक कवि एवं प्राबंधिक तथा स्तंभकार भावरे बेस परिचित डॉक्टर प्रफुल्ल पाणी सोशल मीडिया को नहीं तांकर ए संख्यार प्रबंध सामाजिक गणमाध्यम रे साहित्य और साहित्यिक। आसंतु से कौन कहउछंती ए संपर्क रे देखिनबा। प्रबंध सामाजिक गणमाध्यम रे साहित्य और साहित्यिक प्राबंधिक डॉक्टर प्रफुल्ल पाणी। नमस्कार, मु डॉक्टर प्रफुल्ल कुमार पाणी। मो प्रबंधर शीर्षक सोशल मीडिया बा सामाजिक गणमाध्यम रे साहित्य और साहित्यिक। सोशल मीडिया बा सामाजिक गणमाध्यम सृष्टि हेबा परठारु समग्र विश्व परस्पर को निकटतर करि पारिछि। गोटे मुठारे मनीष पृथ्वी को धारण करि पारिछि बोली गर्व अनुभव करुछि। विश्वर कोण अनुकोणर प्रत्येकटी खबर ता हाथ पांतरे तुंडबाहित सहस्र कोशर भूमिका निभाउछि बे सोशल मीडिया। आमे से विशाल क्षेत्रर आलोचना को जीवा नहीं, केवल एठारे साहित्य प्रसंग उपरे आमे आलोचना रखिबा। सामाजिक गणमाध्यम व्यवहार पूर्वर नवीन लेखकटीए बड़ दहकंज और हीनस्था हेउथला लेखाटीए प्रकाश करने को छापा पत्र पत्रिका खबर कागज मानकरे निजर लेखाटीए देखि खुशी होगाकू व्यग्र होउथला तार सृजनी प्राण। परिचित प्रतिष्ठित पुरस्कृत बा संपर्कित होई नथिले ता भाग्य अणदेखा सुनिश्चित। मात्र आउ से बेल एबे नाही। सोशल मीडिया नवीन लेखक पछरे स्वाधीन भावरे दंडामान तार सारस्वत भावना को प्रकाश करी पाठक साउंडिबारे एबे से बेस सफल। तेणु जो सृष्टा बा लेखक मानकर सृष्टि को प्रकाश करिया को केही आग भर नुहंती तांकर फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, यूट्यूब, इंस्टाग्राम इत्यादि अनेक आप कांथ परी पछरे अछंती। तेणु संप्रति आमको समस्वरे स्वीकार करने को हेब। तेणु संप्रति आमको समस्वरे स्वीकार करने को हेब। सामाजिक गणमाध्यम ही नवीन लेखक मानकर सामाजिक गणमाध्यम ही नवीन लेखक मानकर एक विराट प्लाटफर्म। नवीन लेखक मानकर एक विराट प्लाटफर्म। लेखा प्रकाश करिवार सहज और सरल माध्यम। स्वल्प समय मध्य लेखकर सृष्टि सारा विश्व को परिक्रमा करुच्ची एवं सृजनीर पाठक प्रतिक्रिया तत्क्षणात मिल जाउछि। कागज छापा पत्र पत्रिकार संख्या स्वल्प एवं प्रसारण संकुचित। मात्र सामाजिक गणमाध्यम प्रसारण असीम तथा दिगंत विस्तारी। भल लेखा होइतिले बा लेखाटी पाठकर मन को छुईथिले पाठकर विभिन्न प्रशंसा लेखकों को उच्चाटित करे। यह द्वारा लेखकटी प्रेरणा और सारस्वत सांत्वना सहित लेखिबार उत्साह को अधिक तीव्र करिथाए। आगक बढ़िबारे तार शक्तिशाली भौतिक भावनार उच्च सक्रिय हुए। आगक बढ़िबारे तार भौतिक भावनाटी अधिक शक्तिशाली हुए। सोशल मीडिया रे लेखा आरंभ करी परवर्ती पर्यायर बहु कवि गाल्पिक पाठक मान हृदय
ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହ। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ବହୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛନ୍ତି, ଯଥା କବି ଓ କବିତା, କଥା ସାହିତ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସାହିତ୍ୟ ଖବର, ଷ୍ଟୋରି ମିରର, ଇ ଖବରକାଗଜ ଇତ୍ୟାଦି ଏବଂ ଆହ୍ୱାନ ଇତ୍ୟାଦି ବହୁ ଅନୁଷ୍ଠାନର ପରିକଳ୍ପନା ଏହି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ। ପ୍ରତିଲିପି ଆପ୍ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲିଟେରାରୀ ଆପ୍। ଇଂରାଜୀ, ହିନ୍ଦୀ ସମେତ ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାରେ ଏହି ଆପ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛି। ବର୍ଷ ସାରା ବିଭିନ୍ନ ଇଭେଣ୍ଟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ହଜାର ହଜାର ଲେଖକ ଭାଗ ନେଇ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁରସ୍କୃତ ହେଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ପ୍ରତିଲିପି ସାହିତ୍ୟ ଆପ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଠକ ଏବଂ ଲେଖକ ମହଲରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ପ୍ରଜନ୍ମ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ପରି ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ଆଧୁନିକ ଟେକ୍ନିକ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରି ପତ୍ରିକାର ଦୃଶ୍ୟ ଓ ଶ୍ରାବ୍ୟକୁ ବେଶ୍ ଉପଭୋଗ୍ୟ ତଥା ମନୋରଞ୍ଜନ ଧର୍ମୀ କରି ଆଦୃତ କରାଇ ପାରିଛନ୍ତି ପ୍ରଜନ୍ମ ପତ୍ରିକାର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ସମ୍ପାଦକ। ଏହିପରି ଆହୁରି ଅନେକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରହିଛି ଯେଉଁମାନେ ନବୀନ ସାହିତ୍ୟିକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ଅଙ୍ଗୁଳି ଉଠୁଛି ଯେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକା ସବୁ ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସାହିତ୍ୟର ଅବକ୍ଷୟ। ଏପରି ଚିନ୍ତାଧାରାର ମତାମତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଏହି ମାଧ୍ୟମରେ କାଳଜୟୀ କିଛି ଲେଖା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ବୋଲି ଆମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫୁଲରୁ ମଧୁ ସଂଗ୍ରହ କଲା ପରି ପାଠକେ ଭଲ ଲେଖା ଗ୍ରହଣ କରି ଅନ୍ୟ ଲେଖାରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେଉଛନ୍ତି। ଧାନ ବିଲରୁ ବାଳୁଙ୍ଗା ବାଛିଲା ପରି ସଚେତନ ପାଠକେ ବାଛି ବାଛି ଭଲ ଲେଖା ପ୍ରତି ଉତ୍ତମ ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ବଛା ବଛା ଲେଖକମାନଙ୍କୁ ଏହି ସାହିତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରି ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହିତ୍ୟର ଅବକ୍ଷୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବା କେବଳ ରୂଢ଼ିବାଦୀ ମାନସିକତା ବୋଲି ଆମକୁ ଭାବିବାକୁ ହେବ। ସବୁ କାଳରେ ସବୁ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଏବଂ ରହିବ। ଆମକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଢଙ୍ଗରେ ସମସ୍ୟାର ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସାହିତ୍ୟର ବର୍ତ୍ତମାନକୁ କିପରି ଅଧିକ ରୁଚିଶୀଳ ଏବଂ କାଳଜୟୀ କରିବାକୁ ହେବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯୁବକବି ସିପୁନ ଜେନା କବିତା ଲେଖନ୍ତି, ପତ୍ରିକା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପାଦନା କରନ୍ତି। ନୀଳାଞ୍ଜନା ନାମରେ ତାଙ୍କର ରହିଛି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା, ଯାହା ଭିତରେ ନୂତନ ସାହିତ୍ୟିକମାନଙ୍କୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବାର ସେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଜନ୍ମ ପୃଷ୍ଠାରେ ଏଥର ତାଙ୍କର କବିତା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା କବିତା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, କବି ସିପୁନ ଜେନା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସିପୁନ ଜେନା ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ଯେଉଁଠି ଅୟୁତ ବର୍ଷର ଗ୍ଲାନି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିତିକ୍ଷା ଆଉ ପୋଳାଏ
ଦୟାର ଭିକ୍ଷା ସେଠି ବସା ବାନ୍ଧି ସାରିଥିବା ଶରୀର କିବା ଅଭାବ ରହିଛି ପ୍ରୀତିର ଆଲିଙ୍ଗନ ଛଡ଼ା ମିଳୁଛି କପଟ ପ୍ରେମରୁ କିଛି ଦୁର୍ବାର ସହଚରୀର ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ଆଶ୍ଲେଷରେ ଜର୍ଜରିତ ସ୍ୱପ୍ନମାନେ ବିଛେଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏଣେ ତେଣେ ମୁଠା ମୁଠା ଅଭିଶା କଳ୍ପନାର ଅନୁରଣ ପୁରୁଣା ସାଇତା ବାର୍ତ୍ତା ବେଶ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ନାହିଁ ବାଡ଼ବନ୍ଧ ବେଶ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ନାହିଁ ବାଡ଼ବନ୍ଧ ନାହିଁ ପାଖରେ କେହି ଧରିବାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଦି ହାତ ନିଜ ଅବଶୋଷ ନିଜ ପାଖରେ ଦଳି ମକଚି ଚାଲିଛି ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଛାଇକୁ ଦେଖି ଡର ଲାଗେ ନିଜ ପାଖେ ନିଜେ ଅଭିଶପ୍ତ ସଜନା ଗଛ ଛାଇରେ ଜୀବନ ଜଞ୍ଜାଳ ତାରି ଭିତରେ ଲୋଚକାଳି କେତେ କଥା ଘଟେ ପ୍ରତିଦିନ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସର ଅନତି ଦୂରରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି କଥା କହିବାକୁ ପାଖରେ ନାହିଁ ସମ୍ବଳ ଗଳି ଚାଲିଥିବା ସଂସାରରେ କ'ଣ ଘଟେ ସେ କଥା ନୁହେଁ ଗୋପନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ରାସ୍ତାରେ କିଏ କରିବ ଅବରୋଧ ଅକ୍ଲେଶରେ ସରିଯାଉଥିବା ଲୁହ ଅବା ଦେହସୁଆ ଦୁର୍ଯୁଗ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜିର ଦ୍ୱିତୀୟ କବିତା ପକ୍ଷୀଯାଏ ଉଡ଼ି ବହୁ ଦୂରେ। କବି ହୀରାବତୀ ବିଶ୍ୱାଳ। ଛାତ୍ରୀ ନୂଆ ନୂଆ କବିତା ଲେଖୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କବିତାରେ ରହିଛି ଗୋଟାଏ ନୂଆପଣ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା କବିତା ପକ୍ଷୀଯାଏ ଉଡ଼ି ବହୁ ଦୂରେ, କବି ହୀରାବତୀ ବିଶ୍ୱାଳ। ମୁଁ ହୀରାବତୀ ବିଶ୍ୱାଳ। ମୋର କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ପକ୍ଷୀଯାଏ ଉଡ଼ି ବହୁ ଦୂର। ପକ୍ଷୀଯାଏ ଉଡ଼ି ବହୁ ଦୂର, ଖୋଜି ଚାଲେ ଗୋଟିଏ ମୁଠା ଆହାର। ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମେ ହାର ମାନେ ନାହିଁ, ଆସୁ ଯେତେ ବନ୍ୟା ବିପତ୍ତି ଭାର। ପକ୍ଷୀଯାଏ ଉଡ଼ି ବହୁ ଦୂର, ଶିଶୁ ଶାବକର ବେଦନା ଦେଖି ଆଖିର ଲୁହକୁ କରେ ପୀୟୁଷ ଧାର। ସେ ଜାଣିନି ମରଣ ଦ୍ୱାର ତା ପାଇଁ କେତେବେଳେ ଖୋଲା ହୋଇଯିବ। ତଥାପି ଆପଣା କର୍ମ କରି ଚାଲେ, ଜଞ୍ଜାଳଗ୍ରସ୍ତ ଭରା ଜୀବନ ତାର। ପକ୍ଷୀଯାଏ ଉଡ଼ି ବହୁ ଦୂର, ଖୁଦ କଣିକାର ସନ୍ଧାନରେ, ପେଟର ଜ୍ୱାଳାକୁ ମେଣ୍ଟାଇବାର ଦୃଢ଼ ଲାଲସାରେ। ସାମ୍ନା କରେ କେତେ ବିଷାକ୍ତ ଜୀବର ଦଂଶନକୁ, ମନରେ ତାହାର ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ମୁଣ୍ଡାଇ ବଞ୍ଚି ମରି ଆଗକୁ ହେବ ସେ ଅଗ୍ରସର। ପକ୍ଷୀଯାଏ ଉଡ଼ି ବହୁ ଦୂର। ଧନ୍ୟବାଦ। ପାଠକଙ୍କ ପସନ୍ଦର କବିତା କ୍ରମରେ ଏଥର ରହିଛି ବିଶିଷ୍ଟ ଯୁବ କବି ଜ୍ଞାନୀ ଦେବାଶିଷ ମିଶ୍ରଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଯୁବ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ କବିତା ସଂକଳନ ଦାଗର ଏକ କବିତା। ଏହି କବିତାଟିକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଯୁବ ଅଧ୍ୟାପକ ଡକ୍ଟର ଦିବ୍ୟଶକ୍ତି ସାମନ୍ତରାୟ। ଆସନ୍ତୁ ତେବେ ପାଠକ ଡକ୍ଟର ଦିବ୍ୟଶକ୍ତି ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ପସନ୍ଦର କବିତା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଯୁବ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଦାଗର ଆବୃତ୍ତି ଶୁଣିବା। ହଜାରେ କାମର ପରୱାନା ଧରି ବୁଲୁଛି ମୁଁ ଯେଉଁ ବଜାରେ, ଗୋଟିଏ କାମ ତ ସାରିପାରିଲିନି, ବାକି ପଡ଼ିଅଛି ହଜାରେ। ରପ୍ତାନି ପାଇଁ ଖରଚ କରିଲି ଜମା ଆମଦାନୀ ବଳକା। ଜମା ଖାତା ଦେଖି ଜାଣୁଛି ଆଜି ମୁଁ ଜମା ଅଛି ଜମା ହଜାରେ। ତମେ ଦେଇଥିଲ 30ଟା ଟଙ୍କା, 3 ମାସ ବିତ ହେଇନି। ବିତ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଅଳନ୍ତର ସହ ବାକି ମୋ ନାଁରେ ହଜାରେ। ତମରି ଘରର ପହରା ଦେବାରେ ତମାମ ଜୀବନ ସରିଲା। ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିବାରୁ ମଲମ ନ ଦେଇ ଇନାମ ଦେଉଛ ହଜାରେ। ଏପ୍ରିଲ ଆଉ ଡିସେମ୍ବର ଖରା ଶୀତ ଯେ ପିନ୍ଧୁଛି, ଥଣ୍ଡା ତାତି ତାକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପୁଣି ଧମକାଣ କିଆଁ ହଜାରେ। କଟକକୁ ଡାକି ରୟତକୁ ଯଦି ଫାଶୀ ଦେବ ବୋଲି ଭାବୁଛ, କେମିତି ଖୋଜିବ ଲୁଚିଯିବ ଯଦି କଟକରେ ଗଳି ହଜାରେ। ହଜାରେ କବିତା ଚିରିଦେଲା ପରେ ଲେଖିଥିଲି ଯେଉଁ ଧାଡ଼ିଏ, ଛପା ହେଲା ପରେ ଦେଖୁଛି ଦୋଷ ରହିଗଲା ହଜାରେ। ଆଗ
ମଝି ପଛ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ଯାଏ ସବୁଠି ତ ଖାଲି କବିତା। ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଚା ପିଇବାକୁ, ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିବି 1000। ଆଜି ଦୁନିଆର ସମ୍ପର୍କ ଏମିତି, ସାମ୍ନାରେ ଖାଲି ପ୍ରଶଂସା। ଏକଥା ବି ଜାଣେ, ପଛରେ ମୋହର ଗାଳି ଦିଅ ତମେ 1000। ତମେ ଭାବୁଥିବ ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇ, ପୁଣି ଟଙ୍କା 1000ଟା ମାଗୁଛି। ଆଜି ଦୁନିଆର ବଜାର ଦାଉରେ କିବା ଟଙ୍କା ମୋଟେ 1000। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏକ ସୂଚନା। ପ୍ରଜନ୍ମ ଟାଇମ୍ସ ତରଫରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଫେସବୁକ୍ ପୃଷ୍ଠାରେ ପ୍ରଜନ୍ମ କବିତା 2021 ନାମରେ କବିତା ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସୁନିର୍ବାଚିତ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର କବିତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋଗ୍ରାଫଟିଏ ଆମକୁ ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର 9331773991ରେ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫେସବୁକ୍ ପୃଷ୍ଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କବିତାଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସୂଚନା, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ପ୍ରଜନ୍ମ ପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲେଖାର ଭିଡ଼ିଓ ପଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର 9331773991କୁ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସମ୍ପାଦନା କରି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖାକୁ ସ୍ଥାନ ଦେବୁ। ଆଜି ପାଇଁ ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏ ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ସଂଖ୍ୟାରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।